خداوند کے نام کی تعریف ہو، خداوند یسوع کے نام کی پرستش ہو اور خداوند یسوع کے نام کی ستائش ہو۔ آج جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم فریکوینٹلی معاشرتی سوشل ٹاپکس پہ ہم لوگ ڈسکس کیا کریں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھینکس گیونگ ڈے اینڈ کرسچینٹی، شکرانے کا دن اور مسیحت۔ انگلینڈ میں، امریکہ میں خاص طور پر یہ شکرانے کا دن منایا جاتا ہے، شکر گزاری کا دن۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کرسچینٹی اور شکر گزاری کے دن میں کیا لنک ہے۔ میں اس ٹاپک کو کیوں کور کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ شکر گزاری کے دن کی تاریخ کیا ہے، اس ٹاپک کو کرنے کا مقصد کیا ہے۔ کچھ دن پہلے میں وائس آف امریکہ کا اردو جو ایڈیشن تھا وہ سن رہا تھا، وائس آف امریکہ کا اردو ایڈیشن، اور اس اردو ایڈیشن میں اس خاتون نے $1 نکالا اور اسے کویسچن کیا کہ اس ڈالر پہ لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، اور اس نے کہا کہ کیا امریکہ سیکولر ہے یا ابھی بھی یہ کرسچن ہے۔ اس کے بعد برٹن میں، امریکہ میں اور جتنے بھی کرسچن نیشنز ہیں، اسپیشلی امریکہ میں، ایک بحث چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا جب امریکہ کا ملک بنا تو اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، کیا انہوں نے اس کی بنیاد مسیحیت پہ رکھی، یا مسیحیت کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا تھا۔ بدقسمتی سے جتنی بھی کرسچن نیشنز ہیں، ان کی ویلیوز، اقتدار، جیوڈو کرسچن، یہودی اور مسیحی اقتدار پر مبنی ہے، لیکن اب بہت سارے لوگ اس کو کویسچن کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کچھ پرانے رسومات ہیں یا تہوار ہیں، جیسے تھینکس گیونگ ڈے ہے، پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا ہیلووین کے بارے میں، کہ ہیلووین کا اور کرسچینٹی کا کیا تعلق ہے۔ اس کا آپ کو کلپ جو ہے، اس کا لیکچر جو ہے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ پینٹیکوسٹل چرچ پاکستان آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو وہ سارے وہاں پہ لیکچرز آتے ہیں، اور اسی میں ایک لیکچر ہیلووین اور کرسچینٹی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ تھینکس گیونگ ڈے اور کرسچینٹی کا کیا تعلق ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور جدید مخالف مسیح لوگ، اقوام کیوں مسیحیت کو مسیح تہواروں سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، اور بدقسمتی سے چرچ ایک گہری نیند میں سو رہا ہے، جسے نہیں پتا کہ مخالف مسیح بہت ایکٹیولی اس چیز پر کام کر رہا ہے کہ مسیحیت کو مسیح تہواروں سے یا ہر قسم کے تہوار سے مسیحیت کو ختم کیا جائے۔ ہم تھینکس گیونگ ڈے کی تاریخ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں تھینکس گیونگ ڈے کے کب آثار نظر آتے ہیں؟
1621 में 1621 में ब्रिटेन से कुछ लोग अमेरिका में आए और वो प्लायमथ का एरिया था जहां पर वो आए, जो कि और बाद में वो मैसाचुसेट्स, मेरा अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर उन्होंने अपने जहाज़ खड़े किए और 102 लोग आए और उनमें से तकरीबन 52 लोग जो थे, आधे लोग मर गए और आधे लोग बच गए। जो आधे लोग बच गए उन्होंने फसल उगाई, काम किया और फसल उगी और उन्होंने ये सोचा कि अब क्योंकि हम लोग इतने मुश्किल मरहला से गुजर कर आए हैं, दुश्वार रस्तों से आए हैं, तूफानों से लड़ते आए हैं और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, आधे लोग तो मर चुके हैं, हम आधे लोग बच गए और हम आधे लोगों ने फसल उगाई और वो फसल भी उग गई, तो क्यों ना हम खुदा का शुक्र करें। सो उन्होंने अपनी सलामती की वजह से सबसे पहला थैंक्स गिविंग डे 1621 में मनाया। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। उस वक्त इसको थैंक्स गिविंग डे कहा जाता था या नहीं कहा जाता था, बहरहाल उन्होंने खुदा का शुक्र किया। सो थैंक्स गिविंग डे में खुदा का शुक्र करना वॉज द प्राइम थिंग। उसके बाद 1623 में अमेरिका में खुश्क साली हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक 1623 का वाकया काफी इंटरेस्टिंग है। खुश्क साली हुई और इस चीज का इम्कान था कि काल पड़ेगा, कहत होगा, चूंकि खुश्क साली है, बारिश नहीं है तो फसलें कहां से उगेंगी, तो और लोग भी मर जाएंगे। 1623 में ये दूसरा थैंक्स गिविंग डे था जब शुरू हुआ, लेकिन इसको जरा गौर से सुनिएगा। सो विलियम ब्रैडफोर्ड, जो उस वक्त का गवर्नर था, उसने ये कहा अपने लोगों से कि हमें अपने घुटनों के बल होने की जरूरत है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से ये कहत साली और खुश्क साली है। जो इंग्लैंड से लोग आए थे, उनकी भी जिंदगियां जो थी वो एट स्टेक थी, मतलब मुश्किल में थी कि कहत साली की वजह से उनकी अमवात हो सकती हैं। और जो यहाँ के, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था, जो पहले के, जो यहाँ के बासी थे, जो पहले से ही अमेरिका में बसने वाले थे, उनकी भी जिंदगियां जो थी वो मुश्किल में थी। सो उन्होंने बुध का दिन, वेडनेसडे का दिन मुकर्रर किया और कि हम इस दिन रोजा रखेंगे और दुआ करेंगे, ताकि हमारे शहर से, हमारी स्टेट से खुश्क साली खत्म हो जाए। बुध का दिन था और उन्होंने सुबह दुआ करना शुरू की 9 बजे। दुआ किस चीज के लिए कर रहे हैं? ताकि बारिश हो। 12 बजे, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक
कोई बारिश के आसार नहीं है। 1623 की बात कर रहा हूं। 2 बज गए और कोई बारिश के आसार नहीं है। जब वो दुआ कर रहे थे तो 4 बजे के करीब एक छोटा सा बादल जो है वो आसमान पर नजर आया और 6 बजे बारिश होना शुरू हो गई। और ये बारिश भी कैसी थी, जैसे कि फसलों को जो बारिश चाहिए होती है वो तेज बारिश नहीं चाहिए होती। वो बारिश होती कि आराम आराम से पड़ती रहे ताकि वो ज़मीन में जज़ब हो और जो जड़ें हैं, फसल की जड़ें हैं, वो मजबूत हों। सो ये बारिश होना शुरू हुई और ये जो बारिश है काफ़ी अरसा तक, हफ्तों ये बारिश चलती रही। और इस बारिश की वजह से 1623 में कहत साली नहीं हुई, काल नहीं पड़ा। और ये दिन जो, जैसे मैंने कहा कि विलियम ब्रैडफोर्ड जो गवर्नर था उसने इस दिन को मुकर्रर किया और तमाम जो इंग्लैंड के जो लोग आए हुए थे, इंग्लैंड से आए हुए थे, क्योंकि उनका मज़हब क्रिश्चियनिटी था, उन्होंने रोज़ा रखा, उन्होंने दुआ की और ये हुआ। तो वहाँ पर जो करीब के रेड इंडियंस ट्राइब थे, जो यहाँ के एक्चुअल नेटिव्स थे, उन्होंने जब ये देखा तो वो भी लोग मसीहत पर ईमान ले आए और उन्होंने भी मसीहत को अपना लिया। बल्कि उन्होंने अपने घरों को, ये जो लोग इंग्लैंड से आए थे, इनके करीब तर रखा ताकि वो इनके खुदा के रहम और करम में रह सके। आप ये देखें, पहले हमने पढ़ा 1621, ये मुआवजा 1623 में हुआ। ये खुदा, इसीलिए मैं जब भी जूइश हिस्ट्री बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि एक तो आप बाइबल में मिरेकल्स पढ़ते हैं जो यहूदियों में हुए, लेकिन आप पोस्ट बाइबल मिरेकल्स भी पढ़ें जो बाइबल के दौर के बाद इस्राएल में रूनमा हुए या यहूदियों के लिए हुए। तब आपको पता चलेगा कि बाइबल की ऑथेंटिसिटी और बाइबल की प्रोफेसी क्या है, जिसको हम जिसमें पूरे अरब ने हमला किया, अरब की ताकतवर तरीन कौमों ने हमला किया इस्राएल पर और 6 दिन में इस्राएल वो जंग जीत गया और बहुत सारी चीजें। इसी तरह आप जब मसीहत को स्टडी करते हैं, अनाजील में, खतूत में, अमाल में तो आपको मौजज़ात नजर आते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी को कभी आप पोस्ट बाइबल मिरेकल्स भी क्रिश्चियनिटी के पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि खुदा ने किस तरह, कैसे अपने लोगों के लिए काम किया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारे पेशवा थे, जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो, उन जैसे ईमानदार हो जाओ। अब्रानियों 13 बाप और 7वीं आयत में यह लिखा हुआ है। और उसके बाद यिर्मयाह 6 बाप और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो, पुराने रास्तों की बाबत पूछो, अच्छी राह कहां है, उस पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पुराने रास्तों की बाबत पूछो, अच्छी राह कहां है, उस पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। क्या अमेरिका की बुनियाद मसीहत पर है? क्या थैंक्स गिविंग डे की बुनियाद मसीहत पे है? विलियम ब्रैडफोर्ड ने कहा कि हमारे शहर में, हमारी स्टेट में खुश्क साली है, गो टू प्रेयर। ये वही तरीका है। उसने कहा हमसे कोई गलती हुई है। ये वही तरीका है जो दाऊद ने किया था।
दाऊद के शहर में जब खुश्क साली हुई, जब वहां पे काल पड़ा, उसने अपने लोगों से कहा कि रोजा रखो, दुआ करो। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग, जब भी आप अपनी जिंदगी में, अपनी स्पिरिट में कहत साली में से गुजर रहे हो, खुश्क साली में से गुजर रहे हो, एंड यू सी कि हर चीज खुश्क है, गेट बैक टू द बेसिक्स। और आप देखें कि अबलीस, मैं इस चीज में अबलीस किस तरह क्रिश्चियन इवेंट्स में से, क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी को, मसीही रवायात में से, मसीही रूहानियत और या मसीही बाइबल के जो मसीही इवेंट्स में से वो स्पिरिचुअलिज्म को, रूहानियत को खत्म कर रहा। हमने हैलोवीन के बारे में पढ़ा था कि हैलोवीन में से दुआ और रोजा खत्म कर दिया, सिर्फ वो चीज रह गई जो बुत परस्त लोग मनाते थे, क्योंकि क्रिश्चियंस पीछे हो गए। सबसे बड़ी वजह, अबलीस से ज्यादा बड़ी वजह है चर्च का सोना। चर्च इज साइलेंट, चर्च इज स्लीपिंग, और चर्च अपने लोगों को बता ही नहीं रहा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। आज क्यों चर्चेस बंद हैं, क्यों हमारा थैंक्स गिविंग डे, बहरहाल बाद में देखते हैं। उसके बाद 1621, 1623, उसके बाद 1789, 1789 में जो पहला जॉर्ज वॉशिंगटन, जो पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट था, जिसने सबसे पहले थैंक्स गिविंग डे को डिक्लेयर किया, उसकी तारीख रखी। सबसे पहले 1621 में थैंक्स गिविंग मनाया गया, लेकिन हर शहर, हर स्टेट अपना अपना थैंक्स गिविंग डे मनाती थी। 1623 में भी, और 1623 के बाद से लेकर 1789 तक इसी तरह हर शख्स अपना अपना जब उनका मतलब वो मनाते थे जब उनका दिल करता था। लेकिन 1789 में ख़ास तौर पर यह दिन मुकर्रर किया गया कि नवंबर का जो आखिरी जुमेरात होगा, जो लास्ट थर्सडे होगा नवंबर का, उस दिन हम थैंक्स गिविंग डे मनाया करेंगे। सो जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था, इसमें यह भी जवाब आता है कि क्या इस कौम की बुनियाद मसीहत पर है या किस पर है। उसने 3 अक्टूबर 1779 को में क्या कहा, यह तमाम कौम की जिम्मेदारी है कि वो खुदाए कादर मुतलक की तरफ से जो भी उसने हमें मुहैया किया है, हम उसको समझें, हमें उसकी मर्जी पर चलना चाहिए। हमें जो भी उसने, खुदाए कादर मुतलक ने हमें फवायद दिए हैं, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो उसने हमें अपनी पनाह में रखा है और जो भी उसने हमारी जिंदगी में भला किया है, उसके लिए हमें हलीमी से उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर उससे कहा, जॉइंट कमेटी ने मुझे रिक्वेस्ट की है ये जॉइंट कमेटी उस वक्त 13 स्टेट्स थी। सो उससे कहा कि जॉइंट कमेटी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, मुझे ये कहा है कि मैं इस दिन को, यानी नवंबर के आखिरी जुमेरात को मुकर्रर करूं ताकि हम अवामी तौर पर इसको शुक्रगुजारी और दुआ का दिन मनाएं,
تاکہ ہم خدائے قادر مطلق کے شکر گزار ہوں جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم امن کے ساتھ ایسی گورنمنٹ کو چنیں جو ہمیں تحفظ دے اور ہمیں خوشی دے. خدائے قادر مطلق. دعا کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں. یہ جارج واشنگٹن نے 1779 میں کہا, 1789 میں. پھر اسے کہا نومبر کا 26واں دن جو ہے اس کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اس جلالی قوت کے سامنے جو تمام اچھی چیزوں کا مصنف ہے ہم اس کی شکر گزاری کریں. اس کے بعد 1863 میں ابراہم لنکن نے, ابھی تک جارج واشنگٹن نے جو آخری جمعرات تھا اس کو تھینکس گیونگ ڈے مقرر کر دیا اور اس کو کہا کہ تمام قوم جمع ہو, تمام قوم دعا کرے, تمام قوم خدا کے حضور شکر گزاری کرے, خدا کی ان تمام بخششوں کے لیے, خدا کی ان تمام برکتوں کے لیے جو اس نے ہمیں دی ہیں. لیکن ابھی تک تھینکس گیونگ ڈے کو چھٹی ڈکلیئر یا ہالیڈے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا. سو پہلی مرتبہ جو تھینکس گیونگ ڈے کو ہالیڈے مقرر کیا گیا یا چھٹی مقرر کیا گیا وہ 1863 میں 1863 میں ابراہم لنکن نے کیا, کیونکہ اس وقت ایک ایڈیٹر تھی سارا جوزف ہیل. وہ 36 سال سے فور 36 ایئرس وہ لیٹرز لکھتی تھی گورنرز کو اور مختلف گورنمنٹ کو کہ اس دن کو آپ مقرر کریں, اس دن کو آپ چھٹی کریں تاکہ لوگ خدا کے گھر میں جا کے شکر گزاری کریں اور خدا کا شکر کریں اور اس کو تھینکس گیونگ ڈے ڈکلیئر کیا جائے اور چھٹی کی جائے تاکہ لوگ پراپرلی اس کو سیلیبریٹ کریں, خدا کے گھر میں بھی جائیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں. سو ابراہم لنکن نے فائنلی, اس سے 36 سال سے خط لکھ رہی تھی مختلف لوگوں کو, سو فائنلی ابراہم لنکن نے 1863 میں 1863 میں تھینکس گیونگ ڈے کو چھٹی ڈکلیئر کیا. اور اس نے ایک بڑی زبردست بات کہی ابراہم لنکن نے. اس سے کہا کہ جو خدا نے اب جب کہ ہم سال کے اختتام پہ ہیں اور ہمارے کھیت پھلوں کی برکت سے بھرے ہیں اور خدا نے ہمیں بہت ساری برکات دی ہیں, لیکن انسان کی یہ شرست ہے کہ وہ خدا کی ان برکات کو بھول جاتا ہے, خدائے قادر مطلق کی ان برکات کو بھول جاتا ہے انسان. اس نے کہا کہ we are prone to forget the source from which they come. Others have been added, which are of so extraordinary a nature that they cannot fail to penetrate and soften even the heart which is habitually insensible to ever watchful providence of Almighty God. پھر کیونکہ اس وقت سول وار بھی چل رہی تھی تو اس سے کہا کہ یہ جتنی برکات ہیں, یہ جتنی بلیسنگز ہیں, یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ خدائے قادر مطلق کی طرف سے ہیں. پھر اسے یہ کہا they are the gracious gifts of the Most High God who while dealing with us in anger for our sins hath nevertheless remembered mercy. اگرچہ خدا ہمارے گناہوں سے غصہ میں ہے
تو بھی وہ اپنی برکات کو ہم پر نہیں روکتا اور ہم پر وہ رحم دل رہتا ہے. سو اسے کہا کہ آؤ ہم دعا کریں کہ خدا کا قادر مطلق ہاتھ ہماری قوم کے زخموں کو شفا دے. کیونکہ سول وار چل رہی تھی اور اسے کہا ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو اس جنگ میں جو خواتین بیوہ ہو گئیں، جو بچے یتیم ہو گئے، سو ان کے لیے دعا کریں. آج کا 1621 لیٹس بی گریٹفل ٹو گاڈ. 1623 خداوند کا شکر کریں. اس کے بعد ہم نے دیکھا جو امریکہ کا فرسٹ پریزیڈنٹ تھا جارج واشنگٹن 1789 میں، اسے کہا خدا قادر مطلق کا شکر کریں. 1863 میں ابراہم لنکن نے کہا خداوند کا شکر کریں. آج کا تھینکس گیونگ ڈے. آپ دیکھیں کس طرح ابلیس ہمارے تہواروں میں سے روحانیت کو ختم کر رہا ہے. آپ دیکھیں کس طرح ہمارے تہواروں میں سے ہیلووین ڈے میں سے دعا کو نکال دیا، حالانکہ وہ پاک لوگوں کا دن تھا. تھینکس گیونگ ڈے میں سے دعا اور روزہ کو نکال دیا. ہم جس طرح، اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیسیا دن بدن سست سے سست تر ہوتی جا رہی ہے. کلیسیا کے خادمین سست سے سست تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم ہر مرتبہ ایک قدم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ہر مرتبہ ایک قدم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اور ابلیس اور دا فورسز آف اینٹی کرائسٹ ہر مرتبہ ایک قدم جو ہم قدم پیچھے لیتے ہیں، اس قدم پہ اس جگہ کو ابلیس لے لیتا ہے. سو چرچ ریممبر، آپ ہر چیز کا حل دعا اور روزہ میں ہے. چاہے آپ کی زندگیوں میں خشک سالی ہو، چاہے آپ کے گھروں میں خشک سالی ہو، چاہے آپ کی فیملیز میں خشک سالی ہو، تھینکس گیونگ ڈے ہمیں سکھاتا ہے کہ معجزات ہماری زندگیوں کو بلیس کرتے ہیں اور ان کی خشک سالی ختم کر دیتے ہیں. ہاللویا. آج کے لیکچر کا یہی مقصد تھا کہ ہم تھینکس گیونگ ڈے کی ہسٹری کو سمجھیں اور سمجھیں کہ اس کی بنیاد مسیحیت ہے، اس کی بنیاد دعا ہے، اس کی بنیاد روزہ ہے. ہم اسی طرح پیچھے ہوتے جائیں گے جیسے آج بہت سارے کرسچن ایونٹس ہم نے سیکولرزم کو، جو اینٹی کرائسٹ فورسز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسیح لوگ سیکولر ہوں، گرجے جانا بھی چھڑ دیں، دعا کرنا بھی چھڑ دیں، روزہ رکھنا بھی چھڑ دیں، بس ہر چیز ہی چھڑ دیں تاکہ ہم لوگ آگے آئیں، ہم لوگ آگے آئیں. سو ہمیں ایسی فیملیز میں ایسی آوازوں کی ضرورت ہے، کلیسیا میں ایسی آوازوں کی ضرورت ہے جو مسیحیت اور مسیح سٹینڈرڈز کے لیے کھڑے ہوں اور جو یہ کہیں کہ یہ کون ہے جو خدا کے ممسوعوں کو للکارتا ہے، یہ کون ہے جو خدا کے لشکر کو للکارتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے.